ओशो दा प्रवचन। प्रश्न पुछया है कि साधना विच तपस्या दी लोड़ है जां नहीं। मैं जो कह रहा हाँ, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता, ये तपस्या है। तपस्या तो लोग की समझते हैं। कोई आदमी धुप च खड़ा है, तपस्या कर रहा है। कोई आदमी कंडियां उत्ते लेटिया होया तपस्या कर रहा है। कोई आदमी भुखा बैठिया तपस्या कर रहा है। तपस्या दियां साडियां दृष्टियां बड़ियां ही मैटीरियलिस्टिक हन, बहुत सरीरक हन। सारी दृष्टि तपस्या दी जो है उहदा अर्थ साडे लई सरीरक कष्ट है, जबकि तपस्या दा कोई संबंध शरीर दे कष्ट नाल नहीं है। तपस्या बड़ी लोप गल है। तपस्या कुछ गल ही हो रहा है। एक आदमी उपवास कर रहा है, असीं समझते हैं तपस्या कर रहा है, वो सिर्फ भुखा मर रहा है। मैं तो यह भी कहता कि उपवास कर ही नहीं रहा, वो सिर्फ खाना ना खाना है। खाना ना खाना, भोजन ना करना एक गल है। उपवास विच रहना बिल्कुल जुदा गल है। उपवास का मतलब है परमात्मा दे नेड़े निवास। उपवास का अर्थ है आत्मा दे नेड़े होना। उपवास का अर्थ है आत्मा दे साथ विच होना। ते खाना ना खाण दा की मतलब है? खाना ना खाण दा मतलब है शरीर दे साथ विच होना। ये उल्टियां गल्लां हन। भुखा आदमी शरीर दे साथ विच हुंदा है, आत्मा दे साथ च नहीं। उस नालों तां पेट भरिया होया आदमी घट साथ विच हुंदा है शरीर दे, क्योंकि भुखा आदमी पूरा समा भुख दी, पेट दी ते शरीर दी बाबत सोचदा है। उहदी सोचणी दी धारा शरीर हुंदी है। उहदा अंदरूनी साथ शरीर नाल ते रोटी नाल हुंदा है। जे भुखा रहना कोई सदगुण हुंदा तां गरीबी गौरव हो जांदी। जे भुखा मरना कोई अध्यात्मकता हुंदी तां गरीब मुल्क अध्यात्मक हो जांदे। पर तुहानूं पता है कोई गरीब मुल्क कदी अध्यात्मक नहीं हुंदा, अज तक नहीं होया। जद कोई कौम अमीर हुंदी है तद वो धार्मिक हो पाउंदी है। उन्हां दिनां दा तुहानूं चेता है जद पूरब दे मुल्क धार्मिक सन, भारत धार्मिक सी। वो बड़ी खुशहाली दे, बड़े सुख दे, बड़े सुभाग दे दिन सन। महावीर ते बुद्ध राजियां दे पुत्तर सन। जैनियां दे 24 तीर्थंकर राजियां दे पुत्तर सन। ये अचनचेती नहीं है। हुण तक किसी गरीब घर च कोई तीर्थंकर क्यों नहीं पैदा होया? इस दे पिछे कारण है बहुत ज्यादा अमीरी च पहली बार तपस्या शुरू हुंदी है। गरीब दा शरीर दे नेड़े हुंदा है, अमीर शरीर तो मुक्त होण लगदा है। इस अर्थ विच मुक्त होण लगदा है कि उहदियां शरीर दियां लोड़ां तां पूरीआं हो गईयां हुंदियां हन ते नवीआं लोड़ां दा उहनूं पहली वार बोध हुंदा है जो आत्मा दियां हन। इस लई मैं भुखे मरण दे पक्ष विच नहीं हाँ ते ना किसी नूं भुखा मारन दे पक्ष विच हाँ ते ना गरीबी नूं अध्यात्मवाद कहंदा हाँ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਾਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਵਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, उपवास भी कर रहे सन। उपवास का मतलब है वो लगातार कोशिश कर रहे सन कि आत्मा के साथ विच पहुँच जावां। किसी घड़ी जदों आत्मा के साथ विच पहुँच जाते सन तां शरीर का बोध विसर जाता सी। ये घड़ियां लंबियां हो सकदियां हन, एक दिन, 2 दिन, महीना बीत सकता है। महावीर की बाबत कहा जाता है कि 12 सालों की तपस्या च उन्होंने सिर्फ 350 दिन भोजन लिया। महीने ते 2 महीने भी बिना भोजन दे बीते। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਭੁੱਖਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਛਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਰਹੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਧ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਵੀਰ ਜਦ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਪਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਉਪਵਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਬੋਲੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਉਪਵਾਸ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਆ। ਉਪਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਵਾਸ ਤਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਗਣ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਵਾਸ ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਗਣ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਪਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦਮਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਪੱਸਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਪੱਸਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਪੱਸਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸੈਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਪੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਦੇਹ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਦੇਹ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਚਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਮਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਨਿਊਰੋਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ 'ਚ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਆਤਮ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਡੈਥ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਚੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਪੱਸਵੀ ਹਨ। ਤਪੱਸਿਆ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਮਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂਗਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜੋ 3 ਸੂਤਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਹਨ, ਇਹ 3 ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 6 ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸੂਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਪੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਤਪੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਦ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਗੂੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਉਹ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਰਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਨੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਰੀਇਨਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੱਸਣ ਨਾਲ, ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹੀ ਲੋਭ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਭ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲੋਭ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਧਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਲੋਭੀ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ? ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਇਆ ਵਸ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਭੀ ਲੱਭਣੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਭ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਡ ਦੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਤਪੱਸਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਜਿਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਸਰੀਰ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਦੇਹ ਦਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਹ ਦਮਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਦਮਨ ਕੀਤਾ। ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੋਮੇ। ਉਦਾਸ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਨਗਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਫੈਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਣ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੇ ਕਿ ਨਗਨ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਗਨ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਸੁੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਦ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਣ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਣ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਆਖੇਗਾ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਪੀੜ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਪੱਸਿਆ ਮਨ ਦਾ, ਦੇਹ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਰਸਾਤ ਭਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਵੱਧ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਉੱਠੇ? ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਰਹਾ, ਉਸ 'ਚ ਵੱਧ ਤਪੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਉੱਠੇ? ਕਿਸ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ? ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣਾ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਨਗਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਮਹਿਜ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 100 'ਚੋਂ 99 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਪੱਸਿਆ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਸੁਇਸਾਈਡਲ ਇੰਸਟਿੰਕਟ, ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵਰਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਰੋਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ 'ਚ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੋਗਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਕਰ ਭੋਗਣ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਾਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ। ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸੁੱਖ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਵੱਲ ਗਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਲ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਤੇ ਸਰੀਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਰਤਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।